కనిపించట్లా. ఓకే రెడీ డైరెక్ట్. విశాఖలో అంతర్జాతీయ సదస్సులో సీఎం జగన్ హాజరైన కేంద్ర మంత్రి షెకావత్ 90 దేశాల ప్రతినిధులు. ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న గులాబీ బాస్ నేడు నిర్మల్, ధర్మపురి, బాల్కొండలో కేసీఆర్ పర్యటన. కేసీఆర్ ప్రజల సొమ్మును దోచుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పై రాహుల్ విమర్శలు. ఇవాళే తెలంగాణ బీజేపీ మూడో జాబితా అభ్యర్థుల ఎంపికపై పూర్తయిన కసరత్తు. హైదరాబాద్ లో కాంగ్రెస్ నేతల ఇళ్లపై ఐటీ అధికారుల దాడులు. తెల్లవారుజాము నుండి కొనసాగుతున్న సోదాలు. ముంబై వేదికగా భారత్ శ్రీలంక మధ్య కీలక పోరు. లంకపై గెలిస్తే అధికారికంగా సెమీస్ బెర్త్ ఖరారు. ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే సెంట్రల్ వాటర్ కమిషనర్ ఏపీ జలవనరుల శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రాసిడన్ బ్లూ హోటల్లో జరిగిన సదస్సును సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు. వ్యవసాయం, నీటి కొరతను అధిగమించడం అనే థీమ్తో నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సుకు కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్, ఐసీఐడి అధ్యక్షుడు డాక్టర్ రాఘబ్, ఏపీ జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబుతో పాటు భారత్ నుంచి 300 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. వీరితో పాటు 90 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సదస్సులో నీటిపారుదల రంగంపై సీఎం జగన్ ప్రసంగించారు. సదస్సులో పాల్గొన్న దేశ, విదేశీ ప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతరం పారుదల రంగంపై సదస్సు జరగటం శుభ పరిణామమన్నారు. ఏపీలో సాగునీటి రంగం, వ్యవసాయంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని, ఏపీకి విస్తారమైన తీర ప్రాంతం ఉందని అన్నారు. ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసి పట్టుకోవటమే లక్ష్యమన్నారు సీఎం జగన్. Though the state is a large coastal belt, we have regions like Rayalaseema and western parts of south coast which frequently encounter droughts due to scanty rainfall, impairing the living conditions of the people in those areas. Further, being the lower riparian state with respect to major interstate rivers like Vamsadhara, Nagavali, Godavari, Krishna and Penna, the state encounters water shortages during lean monsoon years and also havoc during high floods due to intense rains in the catchment areas. To effectively address this, irrigation is the only possible solution. In fact, today's topic also tackling water scarcity in agriculture. One would seriously wonder, probably immediately the thing that strikes your mind is probably going for micro irrigation, probably going for sprinklers to tackle a water scarcity in agriculture. But okay, these kind of things are basic necessity as to how to conserve water. But in my opinion, the bigger debate should be transferring water during the monsoon period, which is during the June, July, August, September, where it rains. And these days, due to global changes, climatic changes that are taking place, these days what you see is when it rains, it pours. You're witnessing a situation where the period of rain is very small, very short in number of days, but when it rains, it pours. And during this period, effectively transferring water from one basin to another basin would be the biggest challenge to address this situation of tackling water scarcity in agriculture. This is of my firm belief that one would have to come up with cost-effective and at the same time
In that cost-effective nature itself, trying to transfer the water from one basin to another basin within the limited time frame, increasing while the capacities of the dam continue to be the same, the drainage system, that is the canal system, would have to be probably in the most cost-effective manner widened to transfer the water from one basin to other. This would be one particular debate. What I would urge this commission to seriously contemplate, because this is one particular site that we are seeing, especially in my state. When it rains, it pours. And I think this is a global phenomena which we're all witnessing. And I'm sure that this commission here తెలంగాణ ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ఇక్కడికి తిరుగుతూ ఉంటాం, కానీ ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎట్లా ఉంది అంటే, ఎండాకాలంలో సడన్గా ఎక్కడ ఆగి మంచిగా కూర్చొని చల్లటి నీళ్ళు తాగితే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో అంత హాయిగా ఉంది. ఎందుకంటే మిగతా చోట్ల ఆ లొల్లి బొబ్బ మా వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు, అంటే ఏమనుకోకక్క, మా వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పిందే చెప్పి సాగుగట్టేసి లాస్ట్కి మనకి చెప్పేదందుకు కూడా మీకు లేకుండా చేసి మా లాస్ట్కి మాట్లాడేటోళ్లకు అట్లా ఎలక్షన్ అనగానే ఇంకా హడావుడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే చాలా రిలీఫ్గా ఉంది. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి, గెలిచిపోయినాం, మళ్ళీ ఏదో రొటీన్ ప్రోగ్రాంలో పడిపోయినాం అన్నంత హాయిగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్టర్ 3rd December we can certainly meet and celebrate our success, not just your success. I'm a firm believer in one thing. In fact, I was just telling Suresh a couple of things. One, firstly, నేను ఇప్పుడు రాగానే సోమేష్ గారు నాకు ఏదో చెప్తుంటే నేను చెప్పాను, ఇక్కడ ఎదురుగా హార్లీస్ చూసి I told him, my family is a fan of Harleys. They get a lot of stuff from Harleys అని చెప్తా ఉంటే ఆయన అన్నారు, యు నో ద స్టోరీ కదా అన్నారు. అన్నాను, యా ఐ నో, దే టుక్ ఏ ఫ్రాంచైజీ. వీళ్ళు అక్కడ దుబాయ్దో ఎక్కడదో ఫ్రాంచైజీ తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టినట్టున్నారు కదా అన్నాను. ఈ సెడ్ నో. ఈ సెడ్ సార్, హార్లీస్ అనేది CMSTEI ప్రోగ్రాంలోంచి వచ్చిన కంపెనీ, మన తెలంగాణ కంపెనీ. ఇక్కడి నుంచి బయటికి పోయింది, ఇక్కడి నుంచి వేరే దేశాలకి పోయింది తప్ప అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాలేదు సార్ అన్నారు. నేను నమ్మలేదు. నిజమా అన్నాను. అంటే అప్పుడు చెప్తున్నారు, హార్లీస్ అంటే హరిలాల్ అండ్ లీలా ఆ పేరులోంచి తీసుకొని హ్యార్లీ అని పేరు పెట్టారు వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ పేరు మీద. అది లక్ష్మీ మదర్ ఫాదరా, మీ మదర్ ఫాదరా? అచ్చా, స్వార్థ జీవి, మీ అమ్మ నాన్న పేరు పెట్టిండాలిగా. సో ఐ వాజ్ జస్ట్, అండ్ ఐ డింట్ నో ఇట్స్ సురేషెస్ కంపెనీ ఆర్ లక్ష్మీస్ రాదర్, సారీ లక్ష్మీ కంపెనీ అని తెలియదు నాకు. నువ్వు ఇన్వెస్టర్ అంతే కదా అందులో, అంతే. సో నాకు తెలియదు, నిజంగానే తెలియదు, ఐఎమ్ నాట్ కిడింగ్. సో నేను జనరల్గా అడిగి నేను సురేష్ని అడుగుతున్నాను, నువ్వేం చేస్తావు అని అడుగుతున్నాను. అడిగితే ఐ మెంటర్, ఐఎమ్ ఎ ప్రొఫెసర్, ఐ స్పీక్, అది ఇదని చెప్తున్నాడు. తర్వాత ఎవరు హార్లీస్ ఫౌండర్ ఎవరని అడిగాను. లక్ష్మి అన్నారు. లక్ష్మీది ఎక్కడున్నారు ఇక్కడ అడిగితే అక్కడ సెకండ్ రోలో కూర్చున్నారు. మీరు కూర్చోండి చెప్పాడు, అంత మీ ఆయన చెప్పండి. లక్ష్మి అన్నారు. లక్ష్మి అన్న తర్వాత సరే ఓకే, మీకు పెళ్ళయిందా అని అడిగాను సురేష్ని. సార్ నాకు పెళ్ళయింది, 2 పిల్లలు అన్నాడు. మరి మీ వైఫ్ ఏం చేస్తుంటారు, హోమ్ మేకరా అని అడిగాను. ఈ సెడ్ సార్, లక్ష్మి ఈజ్ మై వైఫ్. సో ఐ హావ్ కనెక్టెడ్ సో మెనీ డాట్స్ టుడే. నాకు తెలియకుండానే ఐ వాజ్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హార్లీస్. ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్ ఐ రియలైజ్డ్ that it is connected to CMSTEI program. Then I realized Suresh is not just an entrepreneur, he's a serial entrepreneur. Then I realized the lady behind the whole thing is Lakshmi. Now I realize that you are married to Lakshmi. So Lakshmi, all credit to you. I'm not giving any credit to Suresh for creating the brand of Harleys. All credit to you, my compliments to you. And of course a little bit to you. కొద్దిగా నీకు 90% అమ్మాయికి 10% నీకు, అంతే. మీ అందరితో నేను కోరేది ఏంటంటే, చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ప్లీజ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ సెట్ యువర్ మైండ్ టు సంథింగ్, సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్తో ఏం చేయవచ్చు, ఎన్ని ఆబ్స్టకిల్స్ ఎదురైనా, even when the road ahead is not clear, even when everything looks hazy, ఎదురుగా ఉన్నది ఏది కనబడతలేదు, భవిష్యత్తు గందరగోళం, భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరం అనుకున్నప్పుడు కూడా మనకి
సింగిల్ మైండెడ్ పర్స్యూట్తో ముందుకు పోవాలి, ఒకటే సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్తో ముందుకు పోవాలంటే ఐ జస్ట్ షేర్ ఎ క్విక్ స్టోరీ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్. ఎందుకంటే చాలామంది వాళ్ళు ఇప్పుడు నేనంటే సరే సెకండ్ జనరేషన్ పాలిటీషియన్, ఐ హ్యాడ్ ఇట్ ఈజీ, ఐ హ్యావ్ టు బీ ఆనెస్ట్. సెకండ్ జన్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ ఇట్ ఈజీ. మీ పిల్లలు కూడా వన్స్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ సంథింగ్, ఐఎమ్ షూర్ దే విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఈజీ. బట్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎవరైతే పీపుల్ హూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్, మన సీఎం గారు కేసీఆర్ గారు, హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ రూరల్ ఫ్యామిలీ, అగ్రికల్చరిస్ట్ ఫ్యామిలీ, a family which used to live about 140 kilometers away from here. 140 కిలోమీటర్ల దూరంలో చింతమడక అనే ఒక ఊర్లో వాళ్ళ నాన్నగారికి 11 మంది పిల్లలు, 9 మంది ఆడపిల్లలు, 2 మగపిల్లలు. ఆయన మై ఫాదర్ ఇస్ లైక్ number 10 in the order of 11, he is number 10. చిన్నవాడు అందరిలో దాదాపుగా. తర్వాత పేరుకి దొరలు, పేరుకి చాలా పెద్ద ల్యాండ్ లార్డు ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. కానీ తెలంగాణలో ఆనాడు 500 ఎకరాలున్నా 1000 ఎకరాలున్నా నీళ్ళేం లేవు కాబట్టి దానికి విలువ ఏం లేదు, మొత్తం గుడ్డమే. అక్కడ చేన్లు గిన్లు ఏం లేవు, ఉన్నాయి మూటబాయిలు, ఉన్న 40-50 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం తప్ప మిగతాదంతా కూడా బీడు భూములు. అది ఆ పరిస్థితి. ప్లస్ 9 మంది ఆడపిల్లలు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి ఆస్తి కూడా దాదాపుగా న్యాచురల్గా ఏం జరుగుతుంది మీకు తెలుసు, సినిమాల్లో పైన పటారం లోన లొటారం అన్నట్టే ఉంటుంది, అంతకంటే పెద్దదే ఉండదు. బట్ కేసీఆర్ గారు వెన్ హీ బికేమ్ an adolescent, young man, when he started going to college, he realized that he has to support his father because అప్పటికే ఆయన కూడా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా బాంబే వెళ్ళారు, సివిల్ కాంట్రాక్ట్లు చేశారు. షాపోర్జీ పాలోంజీ అనే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, ఆ షాపోర్జీ పాలోంజీ దగ్గర హీ వర్క్డ్ యాజ్ అ సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఆల్సో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకసారి సైరస్ మిస్త్రీ వస్తే కేసీఆర్ గారిని కలవడానికి, he told Cyrus that my father worked in your company as a subcontractor. Ante Cyrus was surprised. He went back to Bombay. వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా డిసిప్లిన్గా బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. Went back to Bombay, pulled out all the log books. He actually called me. He said, "Arey, he was right. Your grandfather actually worked as a subcontractor back in 1950s, 1960s లో పనిచేశారు" అని చెప్తా ఉన్నాను. సో అట్లా ఒక ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన కేసీఆర్ గారు, he first contested in his own village for the single window election. ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ నుంచే కదా, అందులో పోటీ చేశారు. కానీ సింగిల్ విండో చైర్మన్గా ఓడిపోయారు. కేసీఆర్ లాస్ట్ హిస్ ఫస్ట్ ఎలక్షన్ as a సింగిల్ విండో చైర్మన్. దెన్ సబ్సిక్వెంట్గా 83లో ఎన్టీ రామారావు గారి పార్టీ వచ్చిన తర్వాత, తెలుగుదేశం వచ్చిన తర్వాత అందులో కంటెస్టెడ్ as ఎమ్మెల్యే. He lost his first election as MLA with about 750 votes, purely because of inexperience. తెలియక 750 ఓట్లతో ఓడిపోయారు. సో ఫస్ట్ 2 సెట్ బ్యాక్స్ నిజానికి ఒక మనిషిని కుంగదీస్తాయి. మొదట ఒక ఎదురు దెబ్బ తగిలితే, రెండో ఎదురు దెబ్బ తగిలితే అక్కడికే వి స్టాప్. ఇంకా చాలే, మనకి ఇది రాదేమో, దీన్ని మనకు సూట్ అయ్యే ఫీల్డ్ కాదేమో, మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం, ఏదో పని చేసుకుందాం, జాబ్ చేసుకుందాం, ఇంకో పని చేసుకుందాం అని ఇంకొకరు అయితే వెనకకి వెళ్ళిపోయేటోళ్ళు. కానీ కేసీఆర్ గారు he didn't give up. He said, I'm staying firm. ఇది నేను ఎంచుకున్న వృత్తి, ఇది నేను ఎంచుకున్న లైను, ఇందులోనే ఉంటాను అని డిటర్మైన్డ్గా అందులోనే ఉండి, ఒక్కసారి గెలిస్తే 1985లో మొదటిసారి ప్రజలు అవకాశం ఇస్తే, ఇంకా అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఈ రోజు వరకు 2023 వరకు తిరిగి ఒక్కసారి కూడా ఓటమి పాల్కాలేదు. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ 2023లో కూడా మళ్ళీ తిరిగి 100% గెలుస్తారు. ఇందులో మారల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఏంటంటే, యూ మైట్ హ్యావ్ స్పీడ్ బంప్స్, యూ మైట్ హిట్ హెడ్ విండ్స్, ఎదురుగాళ్ళు, ఎదురు దెబ్బలు జీవితంలో అందరికీ తగులుతాయి, ఎంత గొప్ప వాళ్ళకైనా తగులుతాయి. కానీ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ స్టేయింగ్ ఆన్ ద కోర్స్, ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ డెసిషన్. ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ హేజీ, అరే ఇంకా కష్టమేమో అనిపిస్తున్నప్పుడు అందులో ఉండడం అనేది కొంత అప్పుడప్పుడు చాలా అసంబద్ధంగా అనిపిస్తుంది. అరే ఇది కాదు, ఇంప్రాక్టికల్ అనిపిస్తుంది. కానీ టు స్టే ద కోర్స్, టు మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్, ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ కరేజ్, ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ రిజాల్వ్, ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ గట్స్. అండ్ రిమెంబర్, there's no glory that comes without guts, there's no glory that comes without gumption. అంటే నో గట్స్ నో గ్లోరీ అనే స్లోగన్ వినే ఉంటారు. ఆ పద్ధతుల్లో అంత డిటర్మైన్డ్గా పనిచేయకపోతే సక్సెస్ఫుల్ ఎవరెవరు. సరే ఎవరెవరో ఏదో చెప్తుంటారు, కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది నేను బలంగా నమ్మేది, నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం,
కుల వ్యవస్థ అనేది దేవుడు మనిషిని పుట్టించాడు, మనిషి కులాన్ని పుట్టించాడు. ఒకరు ట్రైబల్ అని, ఒకరు దళిత్ అని, ఒకరు ఫలానా అని ఫలానా అని మనం పుట్టించుకున్న కథలు తప్ప దేవుడేమి మన నెత్తి మీద ఏం రాసి పంపలేదు. నువ్వు ట్రైబల్, నువ్వు దళిత్, నువ్వు ఫలానా ఎవరూ రాయలేదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ వ్యవస్థలో జరిగిన తర్వాత నేననేది ఏంటంటే తెలివి మాత్రం 1000%. అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ విత్ ఆల్ మై హార్ట్. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్. ఐ వాజ్ రేజ్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఐ వాజ్ రేజ్డ్ ఇన్ కరీంనగర్, ఐ వాజ్ రేజ్డ్ ఇన్ టౌన్స్ ఆల్ అలాంగ్. నాకు కుల వ్యవస్థ గురించి కానీ, కులాల గురించి కానీ ఈ రాజకీయాల్లోకి వచ్చేదాకా నిజంగా పెద్దగా తెలియదు. నేను బలంగా నమ్మేది ఏంటంటే ప్రతి మనిషిలో సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఉంటుంది, సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ తెలివితేటలు ఉంటాయి, సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. అందులో సమస్య లేదు. టాలెంట్ ఎవడి అబ్బ సొత్తు కాదు, ఎవడి గుత్త సొత్తు కూడా కాదు, అందరిలో సమంగానే ఉంటుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆపర్చునిటీని పట్టుకోవడం ఎట్లా, రైట్ ప్లేస్ రైట్ టైం, వస్తున్న ఆపర్చునిటీని ఎట్లా మనం పట్టుకోవాలి. ఐ రియలీ కాంప్లిమెంట్ సోమేష్ కుమార్ గారు, బికాస్ ఈవెన్ దో ద చీఫ్ మినిస్టర్ gave his blessing for this program, it takes a lot of time, it takes a lot of tenacious effort to make it a success. Today probably Telangana is the only state in the country where you have 500, not 1, 2, but 500 entrepreneurs from tribal communities sitting here proudly talking about 120 units which have already been grounded, and there are several others in the pipeline which I am sure will be grounded successfully. చిన్న విషయం కాదు ఇది. నేను ఇప్పుడే సురేష్ కదే చెప్తా ఉంటే, లెట్ us take this to the next level. ఇక్కడతో హ్యాపీగా ఉండకుండా, ఇక్కడతో సరిపెట్టుకోకుండా, let us inspire other people, because there is a thing called relativity. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా నేను మీకు జకర్బర్గ్ ఫోటో చూపెట్టి, లేదా ఇంకొకరి ఫోటో, ఒక అమెరికాలో ఏదో విజయవంతమైన స్టార్టప్ ఒక ఇలాన్ మస్క్ ఫోటో చూపెట్టి, ఇగో ఈయనను చూసి మీరు నేర్చుకోండి అంటే ఈయనెవరు అంటారు. అదే మీ నియోజకవర్గంలో లేదా మీ ఊళ్ళో, మీ తాండాలో, ఇవాళ మీ గూడెంలో మీ ఫోటో పెట్టి ఈ అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి చేయగలిగినప్పుడు నువ్వెందుకు చేయకూడదు అనే ఆలోచన ఒకవేళ కనుక మనం రేకెత్తించగలిగితే యంగ్ మైండ్స్లో, ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ నో బెటర్ స్టోరీ దాన్ దిస్. ద కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు I was amazed when I heard the etymology of the word Harleys. Harleys అంటే అదేదో ఇంగ్లీష్ వర్డ్ పెట్టిన పేరులా ఉంది చూడడానికి, కానీ దాని వెనకాల ఉన్నది హరిలాల్ అండ్ లీలా అంటే I was zapped. So the thing is, it takes that bit of little tweaking, కొద్దిగా తెలివితేటలు, యూనివర్సల్ అపీల్ వచ్చే విధంగా చేయడము. ఇది కేవలం ఒక ట్రైబల్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి వచ్చిందే కాదు, మొత్తం అందరి కోసం చేస్తున్న కార్యక్రమం అనే పద్ధతుల్లో మనం గనక కొద్దిగా బ్రెయిన్ అప్లై చేసి, థాట్ అప్లై చేసి, మార్కెటింగ్ కొద్దిగా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే ఒక తిరుగులేని సమాజాన్ని, తిరుగులేని ఎంటర్ప్రైజ్ నిర్మించవచ్చు అని వాళ్ళ ఒక్కరు కాదు ఎంతోమంది ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ టెలింగ్ సత్యవతి గారు ఆల్సో, మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు 500 మందిని మనం ఎవరైతే తయారు చేశామో, యూ గైస్ షుడ్ బికమ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. యూ గైస్ షుడ్ లీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్. కొందరు ఇంకా సెటిల్ అవ్వాలి, నాకు తెలుసు. నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సెటిల్డ్, దేర్ ఆర్ స్టిల్ సమ్ టీథింగ్ ఇష్యూస్, టీథింగ్ పెయిన్స్. ఐ వాజ్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ విత్ సురేష్, ఈ 5 సంవత్సరాల లెర్నింగ్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద లెర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇప్పటిదాకా ఉన్న పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి, వీటి నుంచి ఎట్లా అధిగమించాలి, ఎక్కడ సపోర్ట్ అవసరం. దిస్ సంథింగ్ కాల్డ్ వ్యాలీ ఆఫ్ డెత్. వ్యాలీ ఆఫ్ డెత్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇట్లా హాకీ స్టిక్ అనుకుంటే ఒక గ్రోత్ కర్వ్ని, హాకీ స్టిక్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా, అట్లా అనుకుంటే ఇనీషియల్గా కిందికి పోయేటప్పుడు కనుక మనం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయగలిగితే బ్రహ్మాండంగా, ఆ తర్వాత టేక్ ఆఫ్ తర్వాత మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు. ఆ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఎట్లా చేయాలి, ఆ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్లో గవర్నమెంట్ ఏం సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, ఇది తప్పకుండా 5 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ నుంచి కొన్ని లెర్నింగ్స్ కావాలి. ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ చీఫ్ అడ్వైజర్ సోమేష్ కుమార్ గారు, మీరు ఇప్పుడు దాకా దీన్ని you've basically been babysitting this program. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా మీరే ఇప్పుడు దాకా కొంత కన్సెప్చువలైజ్ చేసి ఈ స్థాయి దాకా తెచ్చారు. మీరు ఎట్లాగో మేము హడావుడిలో ఉన్నాం, ఎలక్షన్ హడావుడిలో, నేను సత్యవతక్క, ఇంకో 4 రోజులైతే మీకు దొరకం. మేము ఈరోజు దొరకడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది మీకు. సోమేష్ కుమార్ గారితో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఈ 4 రోజుల్లో ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ విత్ అ ప్లాన్ ఫర్ ద రోడ్ అహెడ్. ఎట్లా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా విజయవంతంగా 500 కాదు 5,000 ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని ఎట్లా తయారు చేయాలి, దట్ షుడ్ బి ద గోల్. ఆ 5,000 ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఒక్కొక్కరు 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా నువ్వు చెప్పిన 50,000 ఉద్యోగాలు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి అది
That should be the goal. It's not about having a few special land ఇవ్వండి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెటప్ కోసం స్పెషల్ పార్క్ పెడదాము అని అడిగారు. హ్యాపీ టు డూ ఇట్, బట్ లెట్స్ ఆల్సో థింక్ మేకింగ్ ఇట్ ఎక్స్క్లూజివ్, విల్ ఇట్ వర్క్ ఇన్ a reversed fashion or will it be better if we are inclusive? Think about it. Whatever you guys suggest, ultimately I'm happy to support. Government will be happy to encourage all of you. The last two things I'll say. ఒకటి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది, దయచేసి start dreaming bigger, start thinking bigger as well. You know, today if a Harleys can start having franchisees elsewhere in the world, I think most of you also have to start thinking beyond Telangana, beyond India at some point as well. Kabatti meeru please don't think small. You have to start thinking big. At least అదేదో సినిమాలో చెప్తారు కదా, కళలు అయితే చీపే కదా, కాస్ట్లీ కళలు కనొచ్చు, వాటికేం ఖర్చు కాదు. కళలు కనండి, ధైర్యంగా కనండి, అది కూడా కాస్ట్లీ కళలు కనండి. మరి కొద్దిగా కళలు కూడా ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండాలి, అందులో కూడా లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉండాలి అనుకుంటే కష్టం. కాబట్టి కళలు కాస్ట్లీగానే కనాలి, ఈస్ట్మన్ కలర్లోనే కనాలి, తప్పకుండా చాలా ఎత్తుకెదగాలనే కళలే కనాలి, అంబిషియస్గా ఉండాలి. Don't curtail your ambitions just because of a few setbacks that you have ran into. Be determined, be focused, stay focused, seek help. Don't be shy, seek help. Well, I'm so proud of this other initiative of government called as Dalit Bandhu. Dalit Bandhulo nenu na jilla kadiki, because I'm a district minister also, Rajana Sirisila Jillalo, I'm proud to share with you some success stories. నేను మా కలెక్టర్ గారికి చెప్పాను, దళిత బంధులో మిగతా జిల్లాలో వాహనాలు ఇస్తున్నారు, మన దగ్గర వాహనాలు వద్దు. ఎందుకంటే ఆ వాహనాలు ఇవ్వడం, 4 రోజులు నడపడం, తర్వాత మళ్ళీ ఈఎంఐ పే చేయలేక అమ్మేయడం, ఇదే జరుగుతుంది. బికాస్ అందరూ అదే పని చేస్తే, అందరూ ఒకటే మూసు ధోరణిలో చేస్తే సక్సెస్ అవ్వము. మీరు దయచేసి కౌన్సిలింగ్ చేయండి, మొదటి 100 మందిని సరిగ్గా తయారు చేద్దాం, దే విల్ బికమ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పాను. చెప్తే ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు షేర్ విత్ యూ టుడే, మా జిల్లాలో దళిత బంధులో ఒక 3 ఆంటర్ప్రెనర్స్, 3 కలిసి, మీరు కావాలంటే విజిట్ చేయండి ఒకసారి, అండ్ మీరు ఆల్సో యువర్ అడ్వైజర్ టు డికీ, సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు విజిట్ ఇట్. 3 ఆంటర్ప్రెనర్స్ కలిసి ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రంగంపేట అనే గ్రామం, అక్కడ దుమాల అనే గ్రామంలో ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలో టు ద బ్యాంక్ దగ్గర హై టెన్షన్ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కుంగిపోయిన మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పిల్లర్లను పరిశీలించడానికి వేలాదిగా తరలివచ్చిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నేతలతో ఆ ప్రాంతం ఉద్రిక్తంగా మారింది. బ్యారేజ్ చూడటానికి రాహుల్ గాంధీ రాకతో పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు జనం. ఒక్కసారిగా వచ్చిన పబ్లిక్ ను బ్యారేజ్ వైపు దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులతో వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగింది. 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉందని, బ్యారేజ్ పైకి ఎవరికి అనుమతి లేదని, ఎవరిని అనుమతించేది లేదని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. భారీగా చేరుకున్న పోలీసు బలగాలు వారిని చెదరగొడుతున్నారు. పోలీసుల తీరుతో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాకు చేరుకున్నారు రాహుల్ గాంధీ. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ను కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించారు. కుంగిన బ్యారేజీ పిల్లర్లను పరిశీలించారు. పిసిసి చీఫ్ రేవంత్, సిఎల్పి నేత భట్టి, శ్రీధర్ బాబు, విక్రమార్క, ఇతర ముఖ్య నేతలు రాహుల్తో ఉన్నారు.
టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై హుజూరాబాద్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో వేలుపెట్టిన చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఆయన జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని పైకి లేపే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని అన్నారు. 2018లో కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి తెర ముందు ప్రచారం చేసిన టీడీపీ అధినేత ఇప్పుడు 2023లో అదే పార్టీ గెలుపుకు తెర వెనుక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పై ప్రజలకు ఏమాత్రం విశ్వాసం లేదని, బీజేపీ వస్తేనే తెలంగాణ అభివృద్ధి సాధ్యమని అన్నారు. ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీని లేపే ప్రయత్నం చేసుకుంటా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గత చరిత్ర అంతా కూడా తెలంగాణ ప్రజల కళ్ళ ముందు కదలాడుతున్నది. ఇదేం కొత్త పార్టీ కాదు. ఇవాళేదో కొద్ది అటు ఇటు కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు ఏదో ఇది పెరుగుతున్నట్టు కనబడతా ఉంది. కాబట్టి ప్రజాక్షేత్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పలుకుబడి లేదు, విశ్వాసం లేదు. 2014లో ఆనాడు కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీలంతా జాయిన్ అయింది బీఆర్ఎస్ పార్టీలో. 2018 తర్వాత 19 మంది శాసనసభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిస్తే 12 మంది శాసనసభ్యులు మేము పార్టీని రద్దు చేసుకుంటా ఉన్నాం, మేము పార్టీని మెర్చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి ప్రకటించి ఆనాడు ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే బీఆర్ఎస్ తీసుకుపోయి కలిపేసే చరిత్ర చూస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మునుగోడు రాజకీయాలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. ఢిల్లీలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కిషన్ రెడ్డి సమక్షంలో చల్లమల కృష్ణారెడ్డి బీజేపీలో చేరారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మునుగోడు నియోజకవర్గం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు కిషన్ రెడ్డి. ప్రజల సమస్యల మీద నిరంతరం ప్రభుత్వంపై పోటీ చేశారని అన్నారు. చల్లమల కృష్ణారెడ్డి బీజేపీలో చేరటం వల్ల నల్గొండ జిల్లాలో మంచి పట్టు ఆ పార్టీకి వస్తుందని అన్నారు. ఆయనతో పాటు మరికొంతమంది సీనియర్ నాయకులు బీజేపీలో చేరారు. ఇప్పటికే రాజగోపాల్ రెడ్డి బీజేపీని వీడి కాంగ్రెస్లో చేరారు. దీంతో అధిష్టానం రాజగోపాల్ రెడ్డికి టికెట్ ఇచ్చి చలమలకు నిరాశ మిగిల్చింది. దీంతో ఆయన ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా నిలబడాలనే పంతంతో బీజేపీలో చేరినట్లు తెలుస్తోంది. మండలం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా బాధ్యతలో ఉన్నారు. వారు కూడా కృష్ణారెడ్డితో పాటు ఈరోజు రావడం జరిగింది. వారిని కూడా నేను సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. నారాయణపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బ్లాక్ సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యతలో ఉన్నారు. వారిని కూడా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో గత అనేక సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ మరి ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరాలని చల్లమల్ల కృష్ణారెడ్డి గారు ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. వారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా వారు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడుగా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా మరి వారందరూ కూడా వారి యొక్క సహచరులందరూ బీజేపీలో చేరనున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రాంతం. అక్కడ రాజకీయంగా అనేక రకాల చైతన్యమైనటువంటి ప్రాంతం. మరి వీరు అక్కడ ప్రజా సమస్యల మీద మరి నెలల తరబడి పాదయాత్ర నిర్వహించినటువంటి వ్యక్తి కృష్ణారెడ్డి గారు. ప్రజా సమస్యల మీద నిరంతరం రాజకీయ క్షేత్రంలో మరి ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేసినటువంటి మంచి పేరు.
తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో అప్పుడే ఎన్నికల వాతావరణం మొదలైంది. ఎమ్మెల్యేలు తమ నియోజకవర్గాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు. ప్రజల్లోకి వెళ్తూ వారితో మమేకమవుతున్నారు. వారి సాధక బాధకాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ వరుసలో అందరికంటే ముందున్నారు కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద్. అతను ప్రజల మనిషిగా నియోజకవర్గంలో మంచి గుర్తింపు పొందాడు. అయితే ఇప్పటికే పేదలకు సహాయం చేయటంలో, అర్హులైన వారికి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చేయటంలో కేపీ వివేకానంద్ ముందున్నారు. గడిచిన ఆయన పాలనలో నియోజకవర్గంలో ఎంతో మంది పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు, వికలాంగులకు పింఛన్ ఇంకా అనేక పథకాలను ఇప్పించారు. తారతమ్యాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి బాధలు తీర్చారు వివేకానంద్ గౌడ్. దీంతో మళ్లీ కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో వివేకానంద్ మళ్లీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకుంటామంటూ ప్రజలు చెబుతున్నారు. నేనే కట్టిస్తా, పెళ్లి నేనే చేస్తా, ఆడపిల్లకి మేనమామగా ఉంటానంటున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఈ 1,00,000 ఇళ్ల మొత్తం మార్కెట్ విలువ చూస్తే 50,000 నుంచి 60,000 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఆస్తిని ఇవాళ పేదల చేతుల్లో పెడుతున్నది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. ₹1 మీరు చెల్లించే అవసరం. మీ గురించి కుత్బుల్లాపూర్లో ఎంతో విన్నాం మేము. బాబు పుట్టినాక 11 నెలలు నడిచిండమ్మా. నడిచినాక ఇంజక్షన్ ఇప్పిస్తే కాళ్ళు పడిపోయినాయి. అసలు ఎట్లా పడిపోయినా తెలియదు మాకు. మీరు శివాలయం గుడికి ప్రధాన అర్చకులుగా ఉంటున్నారని తెలిసింది. అదే కాకుండా మీరు ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్. మీరు ఈ స్థితిలో ఉండి కూడా మీ సంకల్పంలో ఇంత ఎలా చదవాలనుకున్నారు? నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ కావాలని కోరిక ఉండే అమ్మా. పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల చేయలేకపోయినాను. కనీసం పీజీ అన్నా పిహెచ్డీ చేయాలని కోరిక ఉండే. నాకు కంప్లీట్ చేశాను. పొద్దున ఎస్టడీకి వెళ్ళేసి 10 గంటలకు కాలేజీకి వెళ్తుంటే, ఆ తర్వాత మళ్ళీ 3 గంటలకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఎస్టడీ వస్తుంది. కాళ్ళు చేతులు నడుము వరకు పడిపోయింది. అయితే కరెంట్ పెట్టిస్తే తగ్గిపోయింది. అంటే మొదటి నుంచి మీరు స్కూల్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు కానీ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ని ఎట్లా పుంజుకునే వాళ్ళు? మీ మానసిక ధైర్యాన్ని? అంతా భగవంతుడు అమ్మా, ఆయన చూస్తారండి. మీకు పెన్షన్ వస్తుందా? అవునమ్మా, పెన్షన్ వస్తుందమ్మా. మీకు గిఫ్ట్ స్మైల్ కూడా పథకం వచ్చింది. అది ఎట్లా అప్లై చేశారు స్వామి? ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి చేయించారు. అంగవైకల్యం ప్రాప్తించిన తర్వాత మొత్తం ప్రపంచమే మన మీద పగబట్టిందా అనే స్థాయికి మనసంతా కూడా ఒకవైపు మనం వేధిస్తుంటే, అట్లా కాదు మీకు మేము ఉన్నాం అంటూ సమాజంలోని ఇతరులు ముందుకొచ్చి సహాయపడ్డప్పుడే అది మానవత్వం అవుతుంది. అది తప్పకుండా మంచి పని అవుతుంది. ఈ 2023 ఎలక్షన్స్ ఎండలో ఉన్నాయి. మీకు ఏ పార్టీకి మామూలుగా ఇటువైపు మెజారిటీ ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది? వివేక్ గారికి ఉంటుందమ్మా. 9.5 సంవత్సరాలుగా మన ప్రజలతో మమేకమై మరి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకా భవిష్యత్తులో అనేక కార్యక్రమాలు జరుపుకుందామని చెప్పి మనవి చేసుకుంటూ. అసలు మీరు వస్తుంది అనుకున్నారా డబుల్ బెడ్రూమ్? అసలు లైఫ్ లో నేను వస్తాదని అనుకోలేదు. పాప ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్, మాకు ఇల్లు లేదు. అసలు చెప్పనికి మాటలు వస్తలేవండి. 30 సంవత్సరాలు అయింది హైదరాబాద్లో వచ్చాను. ఇంతవరకు ఇల్లు లేదు, భర్త లేడు, ఆడపిల్లలు ఒక కంపెనీలో పనిచేసే పిల్లలకి ఇంతవరకు చదివించే. నాకు చాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉంది. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటారు కిరాయిలా? కిరాయిలు ఉండి కూడా 30 సంవత్సరాలు దాటిపోయిందండి. మా చిన్న ఫోన్ డబ్బా పాప ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్, పాప నడవలేదు. 10 సంవత్సరాలు కిరాయిలేనా? ఎంత కడుతున్నారు కిరాయి? కిరాయి 4,000. నిజమైన పేదవాడిని నేను ఎలాంటి పైరు లేకుండా, రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నన్ను సెలెక్ట్ చేసి ఇల్లు ఇచ్చినని చెప్పి మీ బస్తీలో ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపై ఉందని చెప్పి సభముఖంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా.
డబుల్ బెడ్రూమ్ రావడానికి మీరు ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చిరా? ఎవరికి రూపాయి పెట్టలేదు. అలాగే దేవుడే నాకు ఇప్పించాడు. వచ్చింది, చాలా బాగుంది. ఇలా ఉండడమే నాకు వచ్చింది. మా ఆంధ్రలాగా వస్తే నాకు రాదేమో. వీడు ఆంధ్ర తెలంగాణ అని ఏముండదమ్మా, ఈ స్టేట్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కేసీఆర్ తరఫు బిడ్డలే. మాది ఓసీ కదా, రాదేమో అని భయం. బీసీ అయినా ఎస్సీ ఎస్టీ అందరం ఒకటే. ఇక్కడ మా కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఎట్లుంది ఇప్పుడు? చాలా బాగుంది, అన్నింటికి సరిగ్గా ఉందండి కేసీఆర్ గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఇంకా రాని వాళ్ళంటే కూడా వారికి నమ్మకం విశ్వాసం ఉన్నది. ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారి ద్వారా మాకు ఇల్లు వస్తుందని నమ్మకంతో చాలా మంది ఉన్నారు. అదే నమ్మకం విశ్వాసంతో తప్పకుండా భవిష్యత్తులో రాని వారు ఉంటే కూడా వారు కూడా న్యాయం చేసే విధంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తప్పకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పేసి కూడా నేను సభాముఖంగా మనవి చేసుకుంటూ. That's all for now. Keep watching iDream News.